ओम शांति ओम शांति। प्रकृत में आमे जो विषय सागर रे उबुटुबु हेउचे, दुख अशांति रे दिन काटुचे, आमको केवल स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान ही उद्धार करिवे। सेथिपाई आमे भक्ति मार्ग रे भी देखि आसुचे, आउ कौनसी मंदिर थाउ कि न थाउ प्रति गाँव रे निश्चित भाव रे शिव मंदिर थाए। तार कारण होची केवल शिव बाबा ही ए विषय सागर रु पार करैबा वाला। ज्ञान गुण शक्ति सबुथिरे आमको भरपूर करी पतित रु पावन करी ए दुख धाम रु शांति धाम को, शांति धाम रु सुख धाम को पठेइबा वाला केवल स्वयं परमपिता शिव भगवान। तेणु आमे शिव बाबा कौन प्रकृत रे कहउछंती, की प्रकार ज्ञान देउछंती, से केबे आसीछंती, काहींकी आसीछंती, तांकर कर्तव्य कौन, से विषय रे आमे हृदयर सहित बुद्धिमतार सहित जानिबा निहाती आवश्यक। आज 8 फेब्रुआरी 2025 मसीहा आज दिन रे स्वयं परमपिता परमात्मा कौन महावाक्य शुणैछंती, आसंते से विषय रे जानिबा। बाबा आम समस्त को शांति सेना मुक्ति सेना बोली कहउछंती। काहेकि ना लोक माने समस्ते खाली शांति चाहउछंती। बहुत दुख अशांति रे रही हैरान होई लड़ई झगड़ा करी रास्ता न पाई खाली शांति शांति खोजुछंती। हेले ये शांति कौन केउठी अछि, ताकू आमे पाइबा केमिति, शांति दाता किए, ए सब विषय रे जेहेतु आमे सब अज्ञ, तेणु शांति को ही खोजी बुलुछे। स्वयं परमपिता परमात्मा आसी कहउछंती ये तो दुख धाम। वर्तमान समस्ते विकारग्रस्त सब आत्मा पतित हो जाइछंती। तेणु आउ एठारे शांति नाही, खोजिले मध्य शांति पाई परिबा नाही। शांति धाम रे शांति अछि, आउ सुख धाम बा स्वर्ग राज्य रे शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान गुण शक्ति सबु सेठारे मिलबो स्वर्गपुर रे। आ परम पितांक धाम आत्मार धाम शांति धाम निर्वाण धाम परम धाम सेठी शांति मिलबो। किंतु एई संसार रे आउ शांतिर स्थान नाही। सेथिपाई आमको मूलवतन जीवाकू पड़िबो। सेई मूलवतन बा परम धाम को बाबा नेबा पई आसीछंती। केमिति शांति आमे पाइबा से बाट बतौछंती। आम आत्मार स्वधर्म होची शांति, आम आत्मार घर होची शांति धाम, आम आत्मार पिता होछंती शांतिर सागर। किंतु आमे सबू भूली जाइचे, तेणु शांति को खोजुचे। वर्तमान तो बाबा आसीछंती, से कथा उपरे विश्वास रखी तांको श्रीमत रे चलिले आमे खूब शीघ्र शांति धाम रे पहुँची पारिबा। जीवात्मा कहिले शरीर आउ आत्मा, जो शरीर भितर आत्मा रही से हेला जीवात्मा। सबु मनीष बुझुछंती जे शरीर भितर आत्मा अच्छी, किंतु आत्मा केउठी अच्छी, आग शरीर ना आग आत्मा। आमे शुणी आसीचे, आसीछु लंगड़ा जीवु लंगड़ा। लंगड़ा माने कौन, केवल आत्मा आसीची परम धाम रु ये पंच तत्व रे गढ़ा शरीर रे प्रवेश करी से जीवात्मा होइची, कर्तव्य करुची, काम करुची, देखुची शुणुची, सबु प्रकार कार्य से सिद्धि करि पारुची एई आत्मार शक्ति बल रे। नले शरीर जड़, आत्मा होची चैतन्य। आमे बुझी नाही जे आत्मा कौन। तेणु स्वयं परम पिता परमात्मा सबु आत्मांकर पिता शांति धाम रु आसी एई संगम जुगरे आम समस्तंकर परिचय दउछंती, माने आत्मार परिचय दउछंती।
ଆମ ପିତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘରର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର କେତେ ଶକ୍ତି ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଶକ୍ତି ହରେଇଛେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛେ। ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ହେଉଛେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ, ପ୍ରଥମରେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଥିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଶେଷକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛେ, ତାର ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା କହି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ସେ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଯିଏକି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମର ରଚୟିତା, ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଆମର ଶିକ୍ଷକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପରମ ଧାମକୁ ନେବେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ପରିଚୟ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପାବନ ନହେଲେ ତ ଆମେ ପରମଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୃଷ୍ଟି ସରିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମେ ପାବନ ହେବା? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଆମେ ସେଇ ରହସ୍ୟ ବୁଝି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ବାଟ ଚାଲି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ବା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା, ତାହେଲେ ପାବନ ହୋଇଯିବା। ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାନି, ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାନି, ଶେଷରେ ଧର୍ମରାଜ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଜ୍ଜା ଖାଇକି ଯିବା। ସଜ୍ଜା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଜା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଆତ୍ମା 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ନୁହେଁ, 84 ଜନ୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ଅତି ବେଶୀରେ ପାଇବେ। ସେ କଥାକୁ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କିଏ ପରମାତ୍ମା କିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କଥା, ମନଗଢ଼ା କଥା କହି ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତ ସ୍ଥୂଳ ନୟନରେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର, ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର, ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଦରକାର। ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କଲେ ହିଁ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମ ଆତ୍ମା ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିଏ? ସେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦବୀ ପାଇଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା, ମହାରାଜା, ମହାରାଣୀ। ହେଲେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ରାମ ହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସାଧାରଣରେ କୁହନ୍ତି ରାମ ସାଥିରେ ରାବଣ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ କଂସ ରହିଛି, ଜଣେ ଦେବତା ଜଣେ ଅସୁର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିଅର କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧା ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ରାମ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ସେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ରାଜା ହେବେ,
ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାଧା ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାବଣ ରହିବନି। ରାବଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ବିକାର ବା 10ଟି ଶିର ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ରାବଣର 10 ଶିର, ସେ ହେଉଛି 10ଟି ବିକାରର ପ୍ରତୀକ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ ବିକାର ନଥାଏ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ସେଠାରେ କେବଳ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମ ସାଥିରେ ରାବଣ ନଥାଏ କି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକ୍କା କରିବା, ନିଜେ ପଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼େଇବା। ବାବା ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବି କ'ଣ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେବେ କି? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼େଇବା, ଏ ବିଶ୍ୱ ଏ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇବା। ମାଲିକପଣ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ନେଲେ କେମିତି? କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲିକପଣ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର ବା ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଉଛି, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛି, ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ବହି ଅଛି। ଇଏ ପାଠ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାଧା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଆତ୍ମାଗଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଠ କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପିଲାବେଳର ନାମ, ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦିନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଦିନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରାତ୍ରି ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଯାଇ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି 5 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା, ଆକାଶକୁ ପୂଜା, ଗଛପତ୍ରକୁ ପୂଜା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ 5 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂଜା କରିଲେ ବା ମନେ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଢ଼ତି କଳା। ଚଢ଼ତି କଳା କ'ଣ? ଆମ ଆତ୍ମାର କଳା ହରଣ ହୋଇ 16 କଳା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ କଳା ହେଇଯାଇଛି ବା ସାମାନ୍ୟ କଳା ରହିଛି ଆତ୍ମାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଆମ ଆତ୍ମା ଦିନକୁ ଦିନ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ବା ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜିଆନ ହେଉଛି, କଳା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି କଳା ତାର ବିକଶିତ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛି। ଯେତେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ପବିତ୍ରତା ସରଳତା ଧୈର୍ଯ୍ୟତା ହର୍ଷିତ ମୁଖତା ଏସବୁ ଯେତେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଚଢ଼ତି କଳା। ଚଢ଼ତି କଳା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଦରକାର, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ।
ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେମାନେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ 16 କଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରତି କଳା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଦରକାର। ଦେବତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଇଛେ। ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେବେ, ଏଇ କଳାର ଉନ୍ନତି କରି କରି। ଏଇ କଥାଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକାଶ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୂଜା କରିକି କିଛି ପାଇବା ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ପରମ ଧାମକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିକି ପୁଣି ପାଟ ବଜେଇବା। ଏ ସବୁ କଥା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଆମ ଆତ୍ମାରେ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏ ଆତ୍ମା ବି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଏ ଆତ୍ମାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ତାର ପାଟ ବଜେଇବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଅ, ତାମାନେ ପାଠରେ ରେସ୍ କର। ରେସ୍ କରିକି ନମ୍ବର 12 ବା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା। ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଦପଦବୀ ପାଇବ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକି ସାମ୍ନା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନୁହେଁ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କମ ବେଶୀ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ? ମୁଁ କେତେ ଦୂର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛି, ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ମିଳିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସେ କଥା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିବ, ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ ବୋଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ କି? କିଏ ରାଜା, କିଏ ରାଣୀ, କିଏ ପ୍ରଜା, କିଏ ନୌକର, କିଏ ଚାକର, କିଏ ସାହୁକାର, କିଏ ସାହୁକାରର ଚାକର, କିଏ ରାଜାଙ୍କ ଚାକର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁମାନ କରି ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦବୀ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଯିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଘର ବାହୁଡ଼ା ବେଳ ହେଲାଣି। ଘରକୁ ଯିବା, ସେଠାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ବା କୃଷ୍ଣପୁରୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସିବା। ମୂଳ ବତନରେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ ପରମ ଧାମ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସିଏ ହେଲା ମୂଳ ବତନ। ଆମେ ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ବତନରେ ଅଛେ। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ ମଣିଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୂଳ ବତନରେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାଣୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଇଛେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲେଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଦେବତା ହେବେ। ଏ କଥା କେବଳ ଭାରତରେ ଅଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାସନ କରିବେ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବେ, ବା ଏ ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବେ, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବେ। ହେଲେ ଏଇ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସଂସାର ପୁଣି କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଏଟା ବି ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସିନା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ହେଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା
ଆମ ପରି ସହଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ସଂସାରରେ ନୂଆ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ସେମିତି ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ, ସାହସ ରହିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସନାତନ ଦେବୀ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଗଲା କେବେଠାରୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଦେବତା ହେବା, ଏଇ କଥାଟା ବାବା କହିଦେଲେ। ନୂଆ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂସାର ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୁଣା ହେବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ସଂସାରକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଯୋଗ ଲଗାଇବା, ୟାଦ କରିବା। ମୋହଜିତି ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ମୋହଜିତି କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ମୋହ। ଶରୀର ତ 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା, ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିନାଶ ହେବ। ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବୈଭବ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ମୋହ ରହୁଛି। ସେ ମୋହକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ସବୁ କବରସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। ଆମେ କିଛି ନେଇକି ସାଥିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ କି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯିବା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ସେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯେ ବନ୍ଦ ହେବ, ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କେବେ? ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହେବ, ସବୁ ଆତ୍ମା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମଶା ମାଛି ପରି ଉଡ଼ିଯିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରହିବନି। ଆମର ଏଠି ବିମାରଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର ହେଉ, ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଶରୀର ହେଉ, ଯଦି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛି ବା ସେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶରୀର ନେବ। ଏକଥା କେହି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ବି ତାକୁ ମନରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଭାବିବେ। ସେ କଥାଟାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭାରତ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଭାରତ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। କ'ଣ? ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ଭଗବାନ। ଶିବ ଭଗବାନ ଏଇ 3 ଦେବତାଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ତାକୁ ପାଳନା କରିବେ ବା ସେ ସେଠାରେ ରାଜା ହେବେ, ମହାରାଜା ହେବେ। ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ବିନାଶ ହେଲେ ତ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା, ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ତ ନୂଆ ଘର ହେବ। ତେଣୁ 3 ଦେବତାଙ୍କର 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବତେଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବ। ମାନେ ମନେ ମନେ ଆମେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମଧ୍ୟାଜି ହେବ, ଭବ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ରହିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ। ଆମେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପରି ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାବା ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି।
ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ 3 ଦେବତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ପକାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଶିବ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଭୁଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଲା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାରତ ଏକ ରହିବ ଆଉ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଏକ ଏଇ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟିଏ ରହିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତିଲେ ସେ ଗଛରୁ 2 ପତ୍ର ବାହାରୁଛି, ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଝାଡ଼ ବା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ 2 କୋଟି ଲୋକ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 800 କୋଟି ଉପରେ ଲୋକ ହେଲେଣି। ତାମାନେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ିଲେଣି। ସେତିକି ଆତ୍ମା ପରମଧାମରେ ଥିଲେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି କିଛି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଧର୍ମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ନୂଆ ସଂସାର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ନୂଆ କର୍ମ ବି ଲୋକମାନେ କରିବେ, ଆଉ ବିକାର କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ସୋ ବିଷ୍ଣୁ, ବାବା ସେଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ହେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ହେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ, ସେଇ କଥା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଢ଼ତି କଳା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଦରକାର, ଉତ୍ତରତି କଳା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଦରକାର। ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କେବଳ ବାପ, ଟିଚର, ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ଗୁରୁ ହିସାବରେ 3ଟି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ହିସାବରେ ତ ଆମକୁ ଦେଲେ ଜନ୍ମ, ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରେଇ ସାଥିରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇବେ। ସଦ୍ଗତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ ସେଇଟା, ସେଠାରେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଏକକାଳୀନ 3ଟା ରୋଲ୍ ବାବା କରି ଆମକୁ ଏ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଫାଦର। ଆମ ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଲୌକିକ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଫାଦର କହିପାରିବାନି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ସେ ବି ସୁପ୍ରିମ୍ ଫାଦର ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଫାଦର, ସେ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ଦୁଃଖରେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଉଛେ, ସୁଖରେ କେବେ ହେଲେ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ବା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା, ଏହି ସମୟରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। କେହି ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଆକୁଳ ହୋଇ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ, ଆସ ଆସ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଯେହେତୁ ମନେ ପକାଉଛେ, ପୁଣି ଏଇ ଦୁଃଖ ବେଳରେ ପାବନ ହୋଇ ସେଇ ପତିତ ସଂସାରକୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ ନାହିଁ। ସତ ମିଛ ଆଗକୁ ପାଦେ ପଛକୁ ପାଦେ ହେବାର ବେଳ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଗକୁ ଚାଲିବା। 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ଏ ଶରୀରକୁ ଭୁଲିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ବନା ବନାୟା ଡ୍ରାମା, ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ସେ ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ଆମ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାମ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ କରିବା। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପରମଧାମକୁ ଯିବା।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେବା, କ'ଣ ଆହୁତି ଦେବା? ଏବେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ରାଜସ୍ୱ, ଅଶ୍ୱମେଧ, ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆହୁତି ଦେବା। ତନୁ, ମନ, ଧନ, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଶ୍ୱାସ, ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ସଂସାର ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠଧାରୀ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ଦରକାର। ଏତିକି ହେଲେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ରୂପେ ଜୀବନରେ ପାଳନ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବା। ଧରତ ପଡ଼ିଏ ଧର୍ମ ନ ଛୋଡ଼ିଏ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବା, ବାଟ ହୁଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ବାବା କହିବା କଥା, ତୁମେ ରିଅଲ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ତୁମେ ସଚ୍ଚା ହୀରା। ହୀରା ଯେମିତି ଚମକ, ସେମିତି ତୁମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ତ ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବ। ସେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରଖି ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଆମେ ଜମା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ମୁଁ ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାର କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏ ସ୍ୱମାନ ଆମେ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।